Hello everyone. I think in the last class we discussed definitions of oxidation, reduction on the basis of classical chemistry or classical concept, old concept. Then we discussed determination of oxidation state. Then we discussed how the oxidation states are assigned. Now in this session we will discuss the modern concept of oxidation state in reduction. That means how the present day chemistry defines oxidation and reduction. This defines in two segments. See, first we will study how the oxidation and reduction are defined on the basis of electron transfer concept. Then we will define what is the definition of oxidation and reduction on the basis of oxidation number concept. So once we complete this, you will get to know about this. So first we will start with electron transfer concept. So electron transfer concept prakara oxidation andre process of loss of one or more electron. That is nothing but losing electron is nothing but oxidation. If in any reaction electron is getting loosed, then that reaction is known as oxidation reaction. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ redox reaction anta. So first of all we will discuss these three things, then we will define oxidizing agent andre enu, reducing agent andre enu anta. So I will take black screen. So first, so as per electron transfer concept, we are discussing electron transfer concept now. Oxidation is nothing but losing electron, loss of one or more electrons, losing electrons ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾನು. losing electrons. Reduction is nothing but gaining electron. Gaining electron is nothing but reduction. So first with the example we can understand. ಸೊ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಗಿವ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ Na2O. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 2 ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, how can we determine oxidation state of any element? See, sodium ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಝೀರೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಮು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. So from the rules we know that oxygen exhibits usually -2 oxidation state. Sodium ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ +2. ಬಟ್ ಎರಡು ಸೋಡಿಯಂ +2 ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? +1. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಸೋಡಿಯಂ ಮುಂಚೆ 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? sodium is getting converted into Na+. ಸೊ Na+ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಆಟಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 4 Na+. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, isn't it? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು 4 Na+ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ losing electron is nothing but oxidation. So this is how oxidation is what defined on the basis of electron transfer concept. So in the similar manner reduction ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ.
That is same example, sodium reacts with oxygen to give Na2O. Sodium reacts with oxygen to give Na2O. ನಿಮಿಷ. Na2O. So balance ಮಾಡಿ 4 2. So what is the oxidation state of oxygen here? Oxygen, any atom in its molecular state or elementary form neutral 0. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ oxygen always possess -2 oxidation, usually not always, usually possess -2 oxidation state. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So in this case oxygen is getting converted into O2 minus. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 0 ಇತ್ತು 2 ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ 2 ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ I can rewrite this equation. It accepts 2 electron and becomes O2 minus. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ? 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ O2 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? 2O2 ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. So as we know that gaining electron is nothing but reduction. So this is how oxidation and reduction are defined. So next, what is redox reaction? So once again, ಈಗ redox reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. A reaction in which one or more electrons are transferred from one reactant to another reactant. ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸು ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 or more ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೇಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ reacts with oxygen to give sodium oxide Na2O, balance 4. So as I told you, illenu sodium is oxidizing from 0 oxidation state to +1 oxidation state. Oxygen is undergoing reduction from 0 oxidation state to -2 oxidation state. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಸಾರಿ, ಏನು? ಎಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಬಿಫೋರ್ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೇನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೇನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ oxidation. That means sodium is undergoing oxidation. Gaining electron is nothing but reduction. That means oxygen is undergoing reduction. So ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಗೈನ್ಡ್ ಬೈ oxygen. That electron is gained by oxygen. Okay, so that electron is gained by oxygen, so that ಅದೇನದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will take second example. We will take second example, that is
sodium, example 2, sodium reacts with chlorine to give sodium chloride, NaCl, 2 molecules of NaCl, 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ chlorine exhibits -1 oxidation state. You are familiar with that. In order to neutralize this, sodium must possess +1 oxidation state, isn't it? So oxidation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Oxidation is nothing but, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ sodium is oxidized into Na+. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ Na+ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 ಅಂದರೆ 2 electrons. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ Cl-, ಎಷ್ಟು 2Cl-. ಸೊ Cl 0 ಇಂದ -1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 Cl- ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ 2 electron ಟು ಗಿವ್ 2Cl-. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗೇನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಗೇನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, So as you know that losing electron is nothing but oxidation, gaining electron is nothing but reduction. So ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ reducing agent. Okay, so ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ we all know that first example that is sodium reacts with oxygen to give sodium oxide. Second example what we took, sodium reacts with chlorine to give sodium chloride. So balance ಮಾಡಿದಾಗ 2 2 ಇಲ್ಲಿ 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೋಡಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, -E ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು
ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಗೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಗೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ accepting electron. So oxygen is oxidizing agent. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೋಡಿಯಂ is reducing agent. In this case sodium is losing electron, so electron donor. Sodium is reducing agent. Chlorine is accepting electron, so chlorine is oxidizing agent. So this is how we can define oxidation, reduction, redox reaction, oxidizing agent, reducing agent on the basis of electron transfer concept. So now we will move on to oxidation number concept. So as per oxidation number concept, the process which involves increase in the oxidation number of the element. Okay, increase in the oxidation number of the element. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ +1, +2, +3 ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗೆ 0 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ -1 or less than 1 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಜನರಲಿ. ಆರ್ 0 ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು 2 ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ +1 ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ನಂಬರ್ಗೆ, then that is known as reduction. If oxidation number lower number ಇಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is nothing but oxidation. ಸೊ ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is nothing but redox reaction. So with the example we can understand easily. First we can take a simple example like you take zinc example, simple example, zinc reacting with hydrochloric acid. So this will give zinc chloride plus hydrogen gas. Okay, so when we balance this we will get like this 2HCl. Okay, so ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್? 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? how can we calculate oxidation state of zinc here? So chlorine ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ -1. 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಸೊ -2. ಸೊ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ +2. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? +2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿಂಕ್ದು 0 ಇಂದ +2 ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ increasing. So zinc is undergoing oxidation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, HCl. HCl ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ -1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ -1 ಚಾರ್ಜ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ +1 ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೊಸೆಸ್ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? +1 ಇಂದ 0ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, isn't it? Decrease oxidation number or oxidation state is decreasing. So this is nothing but reduction.
This is nothing but oxidation. So this is how increase or decrease in the oxidation number is associated with the definitions of oxidation and reduction. So ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ತಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. Hydrogen acts as strong oxidizing agent. So this is how we can define the concept. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, oxidizing agent, a substance whose oxidation number increases ಅಥವಾ a substance which undergoes reduction. It is nothing but oxidizing agent. So next is reducing agent, a substance whose oxidation number decreases. So you can understand this. So now you can see the definition here. A substance whose oxidation number, it is not increases, oxidation number decreases. Whose oxidation number decreases, okay, that is known as oxidizing agent. Okay, or a substance which undergoes reduction. ಯಾವ substance reduction ಆಗುತ್ತೆ ಅದು oxidizing agent ಆಗಿ act ಮಾಡುತ್ತೆ. A substance whose oxidation number increases, this not decreases, please correct it, increases, that is known as reducing agent. So in the earlier case, zinc is undergoing oxidation, so zinc acts as reducing agent. Hydrogen is undergoing reduction, so hydrogen acts as oxidizing agent. So this is how we can define the modern concept of oxidation and reduction. So we will discuss further things in session 3.